हाय चिल्ड्रेन। आज गाने वाली चिड़िया पाठ में बाकी पाठ हम देखेंगे। इस चित्र देखिए, इधर एक पक्षी है, ये गाने वाली चिड़िया। ये खेत में मेहनत करने वाले लोगों के लिए गीत गाने लगी। एक दिन वो राज दरबार में उपस्थित थे। लड़की और ये चिड़िया उपस्थित होकर क्या करते हैं, मधुर आवाज में गाने लगी। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। किसकी गाना? पक्षी की गाना सुनकर। क्यों? वो पक्षी बहुत तो मधुर आवाज से गाती है, सो सभी लोग मुग्ध हो गए। इधर मुग्ध बोले तो మోహిత్ होना అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారనమాట. అంత మధురంగా పాడుతుందన్నమాట పక్షి. राजा की आंखों में तो खुशी खुशी के आंसू आ गए. राजा बोले तो नृप, वो राज्य के राजा, किंग. पर्यायवाची शब्द बादशाह. वो राजा की आंखों में, आंख हियर स्त्रीलिंग, सो किया गया. राजा की आंखों में तो ఖుషీ కే ఆంసు बोले तो టీయర్స్. రాజుగారి కళ్ళల్లో కూడా సంతోషంతో నిన్నటువంటి ఏం కనిపిస్తున్నాయి? ఆనంద బాష్పాలు కనపడుతున్నాయి అనమాట. ఆ పక్షి అంత మధురంగా పాడుతుందన్నమాట. అది విన్న తర్వాత రాజాకి ఆంకోమే, రాజుగారి కళ్ళల్లో ఆనంద బాష్పాలు అనేవి కనిపించాయి. వే బోలే, ప్యారీ చిడియా తుమ్ యహీ హమారే పాస్ రహో. మరి రాజుగారు ఏమంటున్నారు తర్వాత పక్షితోటి? ప్యారీ చిడియా, నువ్వు ఇక్కడే ఉండిపో, మాతో పాటే ఉండిపో అని అడిగారనమాట. जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा. और क्या कहता है? तू क्या चाहता है वो तुम्हें मिलेगा ये राज दरबार में, ऐसा पूछा है. तब चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूंगी. मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं. चिड़िया क्या कहती है? हाँ महाराज, जब मैं गीत गाती हूँ तब वो आपके आंखों में आंसू आ गया, आप बहुत खुश हो गया, इसीलिए मैं आपके पास रहूंगी. నేను ఎప్పుడైతే పాట పాడుతున్నానో అప్పుడు మీ కళ్ళల్లో ఆనంద బాష్పాలు చూశాను, కాబట్టి నేను తప్పకుండా ఇక్కడే ఉండి నా యొక్క పాటను రోజు వినిపిస్తాను మీకు అని చెప్తుంది. चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया. इधर सोने का पिंजरा बोले तो गोल्डन केज, పింజరా बोले तो పింజడా. రాజుగారు పక్షి కోసం ఏం తయారు చేశారు? బంగారపు పంజరాన్ని తయారు చేశారనమాట. जिस किसी चीज की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता. इधर चीज बोले तो वस्तु. पक्षी क्या चाहती है? इच्छा बोले तो डिजायर. पक्षी क्या चाहती है वो सब लेके आता है. क्या चाहती है पक्षी? दाने और फल. क्या कहती है? वही खाती है. सो वो दाने और फल और क्या क्या चाहती है वो लेके आते हैं, वो पक्षी को देते हैं. सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई. पूरे लोगों को, वहाँ के लोगों को ये चिड़िया के बारे में पता लग गई. क्या क्या है? चिड़िया बहुत मधुर स्वर से गीत गाती है, ऐसा सब लोग बातचीत करते हैं. संगीत की धूम मच गई. इधर धूम मच जाना यह एक मुहावरा है. इसका अर्थ धूम मच जाना बोले तो ప్రసిద్ధ होना, టు బి ఫేమస్. కొద్ది రోజుల్లోనే అందరికీ ఈ పక్షి గురించి తెలిసిపోయింది. एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले కిసానోं की याद आई. మరి రాజుగారి సంతోషం కోసం రాజుగారికి రోజు పాట వినిపించడం కోసం అక్కడ రాజ్ దర్బార్లో ఉంటా అని చెప్పింది. కానీ తనకి ఎవరు గుర్తొచ్చారంట? खेतों में मेहनत करने वाला. खेत बोले तो फील्ड्स, मेहनत बोले तो परिश्रम, हार्ड वर्क. किसान बोले तो कृषक, याद बोले तो स्मरण में आना. वो चिड़िया इससे पहले जंगल में सभी लोगों के लिए गीत गाई थी ना. सो वो मेहनत करने वाला कृषक और మజ్దూర్ లోగ్ యాద్ ఆ గయా. అంటే వాళ్ళందరూ గుర్తొచ్చారనమాట. ఇంతకుముందు అడవిలో ఎవరెవరైతే ఉండేవాళ్ళు, ఎవరి కోసమైతే తన పాట వినిపించేదో వారు గుర్తుకొచ్చారనమాట. सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़े.
సబ్సే మిల్నే అంటే వాళ్ళందరినీ కలవడం కోసం ఆ పక్షి ఏం చేసిందట కేతోంకి ఓర్ इधर ओर बोले तो साइड डायरेक्शन और बोले तो एंड खेतों में सभी लोगों के लिए सभी मिलने के लिए वहां की ओर निकल पड़ी। वो राज दरबार को छोड़कर वो खेतों की ओर जाने लगी वो पक्षी। जब राजा को चिड़िया की दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। हर दिन राजा वो चिड़िया के पास आके कुछ समय बीतता है, वो चिड़िया से बातचीत करता है। सो उसी तरह हो उस दिन चिड़िया के पास आ गया। वो सोने का पिंजरा है ना, उसके पास आने से वह चिड़िया नहीं है। सो वो देखकर राजा बहुत दुख हुआ। दुखी बोले तो सुख बोले तो हैप्पी। सुख का उल्टे शब्द सुखी, अपोजिट वर्ड दुखी, अनहैप्पी। और अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ बोले तो హియర్ అన్హెల్దీ। మరి రాజుగారు పక్షి కనిపించపోయేసరికి ఏమైపోయారట, చాలా బాధపడ్డారు. అలాగే అన్హెల్తీ, తన ఆరోగ్యం కూడా బాగోలేదనమాట. అంటే ఆ పక్షి లేదు అనే బెంగతోటి తన ఆరోగ్యం సరిగా లేదనమాట. స్వస్థ ఆపోజిట్ వర్డ్ अस्वस्थ। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सारी ప్రజా, ప్రజా बोले तो लोग। మరి ఆ రాజ్ దర్బార్లో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా రాజాకి అస్వస్థత కే బారే మే బాత్ చింతిత్తి, అందరూ కూడా రాజుగారి యొక్క అస్వస్థతను గురించి, అంటే అతని యొక్క ఆరోగ్యము బాగోలేదు కదా, దాని గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఆ పక్షి లేకపోవడం వల్ల ఆ పక్షి మీద బెంగ పెట్టుకొని రాజుగారి ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయింది అని అందరూ దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట. చింతిత్ बोले तो कंसर्न्ड। इधर अस्वस्थता देखिए इस शब्द में उपसर्ग है और प्रत्यय है। अस्वस्थता में आ उपसर्ग ता प्रत्यय, याद रखिए अस्वस्थता। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। वो राज्य में सभी लोग, सभी बोले तो ऑल पीपल, सोचना किसके बारे में सोचते हैं, राजा को कैसे बचाना है, वो पक्षी को कहाँ से लेके आना है, ऐसा पक्षी के बारे में सोच रहे हैं। पक्षी को कहाँ से लेके आना है ऐसा सोच रहे हैं। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत चिड़िया का गाना सुनवाओ। మరి రాజుగారు అస్వస్థ ఉన్నారనమాట. ఆ అస్వస్థ ఉండి కూడా ఏమంటున్నారు, కమ్జోర్ బోలే తో హియర్ బలహీన్, వెరీ వీక్। आवाज बोले तो ध्वनि साउंड। क्या पूछ रहा है, संगीत संगीत चिड़िया का गाना सुनवाओ, సంగీతం కావాలి, పక్షి యొక్క పాటను వినిపించండి అని అంటున్నాను అనమాట. జబ్బును పడ్డారు కాబట్టి లో వాయిస్లో అడుగుతున్నారు, సంగీత్ సంగీత్ ऐसा बताता है। सभी दरबार सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाए। वहाँ के दरबार में मिनिस्टर्स और सभी लोग होते हैं ना, वो चिड़िया को कैसे बुलाना है। एक व्यक्ति है तो वो उनको लेके आना है। वो व्यक्ति एक जगह में होता है, पता लग के उनको लेके आता है। लेकिन ये पक्षी है, ये पक्षी कहाँ होता है, कैसे लेके आना है, वो उसके बारे में सोचते हैं सब लोग। बुलाए, बुलाना बोलते టు కాల్, అంటే పక్షిని ఎలా తీసుకురావాలి అని ఆలోచిస్తున్నారనమాట. తబి ఉన్హే మధుర్ సంగీత్ సునాయి దియా। ఇప్పుడు సడన్గా ఏమైందంట, మధుర్ సంగీత్ మీఠే ఆవాజ్ సే సంగీత్ సునాయి దియా, అంటే మధురమైనటువంటి కంఠంతో పాట వినిపించిందనమాట। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। वहाँ सभी लोग सोचते हैं ना चिड़िया के बारे में, वो सब लोग ध्वनि आवाज सुनकर वो कहाँ से वो आवाज आते हैं उसी की ओर सब लोग देखने लगे। चिड़िया अपने मधुर आवाज में गा रही थी। कहाँ से आवाज निकलता है, इससे पहले राजमहल से चले गए ना, वो चिड़िया उधर आके फिर अपने मधुर स्वर से संगीत सुना रही थी, అంటే మధుర ఆవాజ్ మే గీత్ గానే లగి, అంటే రాజుగారి కోసం మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి తన యొక్క పాటను వినిపిస్తుందన్నమాట। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। इधर जान में जान बोले तो यह एक मुहावरा शब्द है, प्राण बच जाना, లైఫ్ గెట్టింగ్ రివైవ్డ్, అంటే పోయిన ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టుగా అయిపోయిందనమాట। యహ దేఖ్తే హీ సబ్కి, అంటే
ఆ యొక్క పక్షి యొక్క మధురమైనటువంటి గొంతు వినగానే అందరికీ కూడా ప్రాణం లేచొచ్చినట్లయింది. ఎందుకు? రాజుగారు ఆ పక్షి మీద బెంగ పెట్టుకొని ఏమయ్యారు? అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కాబట్టి సడన్‌గా పక్షి వచ్చి పాట పాడేసరికి అందరికీ కూడా అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు తప్పిపోయిన పిల్లలు కనిపించారనుకోండి, తల్లిదండ్రులకి ఎలా ఉంటుంది? ఆ! खोए हुए बच्चों को देखने से మాతాపిత కో జాన్ మే జాన్ ఆతే హే. అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారనమాట. అలా వాళ్ళందరూ ఆ పక్షి యొక్క ధ్వనిని విని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారనమాట. किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था. वो पक्षी किसानों और मजदूरों के लिए महल से चल गए ना. वहाँ किसान लोग ऐसा बातचीत करते हैं, राजा अस्वस्थ हो गया ऐसा बातचीत करते हैं. तब वो किसानों के द्वारा सुन लिया राजा के परिस्थिति के बारे में. तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची. తురంత్ బోలేతో వెంటనే అక్కడి నుంచి రాజుగారికి తన సంగీతం వినిపించడానికి రాజ్మహల్కి వచ్చేసింది అనమాట. జైసే జైసే వహ్ गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती. वो पक्षी आकर क्या किया? अपने मधुर संगीत से गीत गाने लगे. तब राजा की अस्वस्थता दूर हो गया. అంటే పాట రోజు వింటూ ఉండడం వల్ల తన యొక్క అనారోగ్యం దూరమైందనమాట. धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए. इधर धीरे धीरे बोले तो पुनरुक्ति शब्द, एक शब्द पुनः आए तो वो पुनरुक्ति शब्द कहते हैं. धीरे धीरे. इधर स्वस्थ, स्वस्थ बोले तो हेल्दी, स्वस्थ उल्टे शब्द अस्वस्थ. धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गया. అంటే అతను కోలుకున్నానమాట రాజుగారు. वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ. राजा ने क्या कहा? प्यारी चिड़िया मेरे पास लौट आओ ऐसा कहता है. అంటే నువ్వు మళ్ళీ రాజ్మహల్ తిరిగి వచ్చేయి అని అడిగారనమాట. మై తుమ్హే హమేషా రాజ్మహల్ మే రఖూంగా. మరి ఎక్కడ ఉంచుతారంట? హమేషా బోలేతో ఆల్వేస్, ఎప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క రాజ్మహల్లో ఉండిపో అని అన్నారనమాట. चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है. మరి పక్షి ఏమన్నది? నహి మహారాజ్, ముజే అప్నే సంగీత్ అంటే నా సంగీతము కేవలం మీ కొరకే కాదు, హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళ కోసం కూడా, అంటే నేను కష్టించి పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా నా సంగీతాన్ని వినిపించాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఈ విషయం చెప్తుందనమాట. మై హర్ దిన్ యహా ఆవుంగి. అంటే హర్ దిన్ బోలేతో ప్రతిదిన్, ఎవ్రీ డే. యహా బోలేతో హియర్ రాజ్మహల్. నేను ప్రతిరోజు ఇక్కడికి వస్తాను. ఆప్కో భీ అప్నా సంగీత్ సునావుంగి. నేను ప్రతిరోజు ఇక్కడికి వచ్చి నా సంగీతాన్ని వినిపిస్తాను. అంటే రాజుగారు ఆ రాజ్మహల్లో ఉండమని అడిగితే ఏమంటుంది? రాజ్మహల్లో అన్ని రకాలటువంటి సౌకర్యాలని ఇస్తారన్నమాట పక్షికి. అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి సకల భోగభాగ్యాలు కల్పిస్తారు. అయినప్పటికీ కూడా పక్షి ఏమంటుంది? హార్డ్ వర్క్ చేసేటటువంటి వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తుందన్నమాట. కిసాన్ लोगों के बारे में, मजदूर लोगों के बारे में सोचती है. वो दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं. वो ये पक्षी की गीत सुनने से क्या होता है? वो लोगों के थकावट दूर हो जाते हैं. वो लोगों के बारे में बात सोचती है ये पक्षी. इसीलिए ऐसा कहा राजा, मैं वो लोगों को भी, किसान और मेहनत करने वाले लोगों को भी मेरा संगीत सुनवाना है ऐसा कहती है पक्षी. चिड़िया के बातों ने राजा पर गहरा असर डाला. బాత్ బోలేతో హియర్ స్త్రీలింగ్. సో చిడియాకి బాతోంనే, ఆ పక్షి అన్న మాటలు రాజుగారి మీద చాలా ప్రభావాన్ని చూపించాయన్నమాట. అసర్ బోలేతో ప్రభావ్, ఎఫెక్ట్. वो चिड़िया ऐसा वो बहुत छोटा है, इतना बड़े बड़े बात किए है ऐसा सोच रहा है. राजा ने कहा, वाह तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो. నువ్వు ఈ ఎవరి కోసం? मजदूरों बोले तो हार्ड वर्क करने वाला होते हैं ना, वो मजदूर लोग, కిసాన్ లోగ్, ఫార్మర్స్ కే లియే ఏ రాజ్మహల్ కా సుఖ్, ఈ యొక్క అంతఃపురంలో ఉండేటటువంటి సుఖాలని త్యాగం చేస్తున్నావు. త్యాగ్ బోలే తో సాక్రిఫైజ్. తో క్యా మై ఉన్కే లియే కుచ్ నహీ కర్ సక్తా. మరి
నీవు వాళ్ళ కోసం నీ యొక్క అంటే నువ్వు చాలా ఇక్కడ రాజమహల్‌లో ఉంటే నీకు ఏ కష్టం లేకుండా అన్నీ ఇస్తాము. కానీ నీ యొక్క సుఖమైన జీవితాన్నే వాళ్ళ కోసం త్యాగం చేస్తున్నావు గదా! మరి నేను వాళ్ళ కోసం ఏం చేయగలను? నీవు ఇంత చిన్న పక్షివి వాళ్ళ కోసం అంటే ఫార్మర్స్ కోసం ఆహ్, మజ్దూర్ లోగోంకే బాలిమా అంటే హార్డ్ వర్క్ చేసేటటువంటి వాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తున్నావు. మరి ఈ రాజ్యానికే రాజునైనటువంటి నేను వాళ్ళ గురించి ఆలోచించలేదు ఇంతవరకి అని ఆ పక్షి మాట్లాడిన యొక్క మాటలు తన మీద చూపినటువంటి ప్రభావంతో ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు. నేను కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి వాళ్ళ కోసం, రైతుల కోసం. వాళ్ళు బాగా కష్టపడతారు కాబట్టి. తో క్యా మై ఉన్కే లియే కుచ్ నహీ కర్ సక్తా? నేనేమి చేయలేనా? అని అడుగుతున్నాడనమాట. చిటియా బోలి, క్యో నహీ మహారాజ్? मज़दूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी సహాయత करना हमारा कर्तव्य है. ఎందుకు చేయలేరు రాజుగారు అని అడుగుతుందనమాట. ఏమంటుంది? క్యో నహీ మహారాజ్ ఎందుకు చేయలేము? ఈ मज़दूरों बोले तो लेबर बोले तो हमेशा काम करते हैं ना वो लोगों को मज़दूर कहते हैं. కిసాన్ లోగోంకే బారే మే సోచన అంటే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించటము, అలాగే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అనేది మన యొక్క కర్తవ్యము. అంటే వాళ్ళు కష్టించి పని చేస్తారు కాబట్టి హమే అన్ను దేతే హే, హమారే అన్నదాత హై वो. वो काम करने से हम बहुत खुश रहते हैं. సో वो लोगों के लिए हमेशा हम सहायता करना है वो हमारा कर्तव्य भी है. అంటే हमारी जिम्मेदारी भी है ऐसा పక్షి कहती है. అంటే వాళ్ళకి సహాయం చేయడం మన కర్తవ్యం కూడా అని చెప్తుందనమాట. क्योंकि वे हमारे अन्नदाता और सुखदाता है. हमें सुख देने वाला है, अन्न देने वाला है, इसीलिए हम उनको సహాయత करना है. పక్షి అలా అంటుందనమాట. కాబట్టి ఆ పక్షి మాటలు విన్న రాజుగారు కూడా అప్పటి నుంచి ఆ యొక్క తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఫార్మర్స్‌కి అలాగే मज़दूर करने वाले लोगों को भी सहायता करता है. यही है गाने वाली चिड़िया पाठ.